خاص خبر کے ساتھ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پارلیمانی ڈیلیگیشن کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے۔ اس رائے کے مطابق پیپلز پارٹی کے پارلیمانی ڈیلیگیشن نے آصف علی زرداری کے سامنے شکایات کے انبار لگا دی ہیں۔ ڈیلیگیشن کا کہنا تھا کہ انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی کے اراکین کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری جو گزشتہ 4 روز سے لاہور میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے 4 روز میں اہم ملاقاتیں کی، بڑی مصروف یہ 4 روز گزارے۔ آج صدر مملکت آصف علی زرداری گورنر ہاؤس آئے۔ گورنر ہاؤس میں انہوں نے مختلف وفود سے ملاقاتیں کی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی پنجاب کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس ملاقات کی ایک اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے، جس میں پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمنٹیرین نے صدر آصف علی زرداری کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیا ہیں۔ ان اراکین پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ جو اب تک دو معاہدے تحریری معاہدے کیے گئے ہیں اتحادی حکومت کے ساتھ، اور مسلم نون اس پر بالکل عمل درآمد نہیں کر رہی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ترقیاتی فنڈ ہیں ان کے حوالے سے بالکل انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس وقت انتظامی معاملات ہیں حکومت کے، اس میں بھی بالکل جو اتحادی حکومت ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی کو کوئی ترجیح نہیں دی جا رہی، اور جو ذرائع یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹرین انہوں نے اپنے حلقوں کے مسائل سے بھی صدر مملکت کو آگاہ کیا ہے، جبکہ صدر مملکت نے اس موقع پر کہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ رہنا ہماری مجبوری ہے، اور انہوں نے اپنے پارلیمنٹرین سے یہ بھی کہا کہ آپ جو آئندہ بجٹ ہے اس تک اپنے مسائل کے حل کے لیے انتظار کریں۔ اور جو آصف علی زرداری ہیں، آج گورنر ہاؤس میں ان کی 4 مختلف مراحل میں یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پہلے مرحلے میں جو گورنر پنجاب سلیم حیدر خان اور سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود سے ملاقات ہوئی، دوسرے مرحلے میں پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے مرحلے میں جو لاہور کہ جو عہدیدار تھے وہ عزیز الرحمان چون، اسلم گل اور دیگر تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور آخری مرحلے میں سینئر صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات میں مختلف جو لوگ تھے، جو پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین سمیت جو انہوں نے 19 سے زائد جو افراد انہوں نے اس ملاقات میں شامل تھے، جبکہ اس میں 14 پارلیمنٹیرین شامل تھے۔ اور یہاں سے جو گورنر ہاؤس سے جو صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں، وہ یہاں سے ابھی کچھ ہی دیر قبل وہ بلاول ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ یاسین۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اندرون شہر اور گردنواں میں ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ جگہ جگہ گاڑیوں اور چنچی رکشوں کی غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار ہے۔ راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، اس وقت میں لوہاری گیٹ کے باہر موجود ہوں۔ اگر آپ اندرون شہر کے گرد و نواح میں کبھی سفر کریں گے تو ہمیشہ آپ کو ٹریفک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان ٹریفک مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اندرون شہر کے گرد و نواح میں جگہ جگہ گاڑیوں اور چنچی رکشوں کی غیر قانونی پارکنگ آپ کو دکھائی دے گی، جو کہ ہر وقت وہ ٹریفک کے نظام کو درہم برہم کرتی رہتی ہے۔ آپ کو میرے کیمرہ مین میرے عقب کے مناظر بھی دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک پورے اندرون شہر کے گرد و نواح میں چنچی رکشوں کی بھرمار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ غیر قانونی گاڑیوں کی پارکنگ ہے، جس کے باعث وہ یہ غیر قانونی پارکنگ سڑک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سی ٹی او کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے بہت سے ایس او پیز بنائے جاتے ہیں کہ جو ٹریفک کا نظام ہے اس کو مکمل طور پہ رواں دواں رکھا جائے، لیکن وہ ان ایس او پیز کے باوجود شاید ان کے اوپر مکمل طور پہ حکمت عملی نہیں اپنائی جاتی، ان ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس کے باعث وہ ٹریفک کا نظام ہمیشہ لاہور شہر میں درہم برہم دکھائی دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جہاں پہ ٹریفک کے مسائل ہیں وہ اندرون شہر ہی ہے، جس کے گرد و نواح میں یہ تمام تر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنچی رکشے، غیر قانونی پارکنگز جو ہیں وہ اس کے باعث شہریوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ شاہزیب۔ ماڈل ٹاؤن سے پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ڈاکٹر کے اغوا کا معاملہ۔ ڈاکٹر مختار حسین کو اغوا کر کے پیسے نکلوانے والے اہلکاروں کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ فوٹیج میں ڈاکٹر مختار کو پیسے نکلوا کر پولیس اہلکار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس اہلکار بینک میں موجود بقیہ رقم بھی نکالنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ پولیس رائے کے مطابق واردات میں ملوث ان اہلکاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بتا رہے ہیں
मॉडल टाउन से पुलिस एहलकारों के हाथों डॉक्टर के अगवा का ये मामला है और आपको बताएंगे डॉक्टर मुख्तार हुसैन को अगवा करके पैसे निकलवाने वाले एहलकारों की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में डॉक्टर मुख्तार को पैसे निकलवा कर पुलिस एहलकारों को देते हुए भी देखा जा सकता है। मरकजी जमीयत अहले हदीस की तरफ से अहले हदीस यूथ फोर्स की नई क़यादत के एहसास में तकरीब का इनेकाद। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की खुसूसी शिरकत। अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी लाहौर के नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया, जबकि हाफिज अब्दुल करीम का अपने खिताब में कहना था कि कारकुनान जमात का कीमती असासा है। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर की तरफ से नौमुंतखब नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान की नई क़यादत के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का तमाम मौलाना शौकत अली रोड पर निजी मोटर्स पर किया गया, जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी मुसलसल 5वीं बार मुंतखब होने वाले मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम थे, जबकि अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान की नई क़यादत सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान हाफिज सलमान आज़म, सेक्रेटरी जनरल हाफिज अब्दुल गफूर जहमी, सदर पंजाब जनाब नामुर रहमान यज़दानी ख़ुसूसी में शरीक रहे। तकरीब की मेज़बानी मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर के नाज़िम हाफिज मुमताज़ हुसैन ने की, जबकि नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने अहले हदीस यूथ फोर्स लाहौर की नई कबीना का हल्फ लिया। हाफिज अब्दुल करीम ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि कारकुनान जमात का असासा है। लाहौर की सूबाई हल्का जात के आमरा और नाज़रीन मौलाना अरशद रहमान शाह हाफिज दीगर जो है वो इस मौका पर मौजूद रहे, जबकि मतीउल्लाह बाजवा अपने रफ़्क़ा समेत शामिल हुए, जबकि जमात को मजबूत और मुनज़्ज़म करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। नाज़िम लाहौर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हाफिज मुमताज़ हुसैन का ये कहना था इस मौका पर। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में अंग्रेज़ दौर के कवानीन बदलने का फैसला है। महकमा दाखिला पंजाब ने 165 साल पुराने फौजदारी कवानीन को तब्दील करने के लिए कमेटी बना दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का सूबे में अंग्रेज दौर के कवानीन बदलने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने 165 साल पुराने फौजदारी कवानीन को तब्दील करने के लिए कमेटी बना दी। कानूनी इस्लाहात कमेटी कौमी सलामती के कानून का मसवदा भी तैयार करेगी। कमेटी ज़ाबिता फौजदारी तासीरात पाकिस्तान और कानून शहादत ऑर्डर में तरमीम का मसवदा तैयार करेगी। सूबे में जराइम की रोकथाम कानून के मौसर निफाज से मुतालिक इस्लाहात भी लाई जाएंगी। पंजाब में खसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरमीम की सिफारिशात तैयार होंगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी इंसदाद दहशतगर्दी और साइबर क्राइम से मुतालिक कवानीन में तरमीम तजवीज़ करेगी। DIG कामरान आदिल कानूनी इस्लाहात कमेटी के सरबराह, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला इमरान रांझा सेक्रेटरी होंगे। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक कानूनी इस्लाहात कमेटी के मेंबरान में डिप्टी डायरेक्टर महकमा कानून मोहम्मद यूनस, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हसन खालिद और नुमाइंदा प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब शामिल हैं। कमेटी 3 माह के अंदर रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आने वाले वक्त में IT का जोर होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, IT की मदद से डॉलर्स मुल्क में लाए जा सकते हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत PIXS मुकाबलों के इख्तितामी तकरीब में गवर्नर पंजाब का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाही कला लाहौर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम नेशनल फिनाले और कल्चरल शो का इनेकाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ अबूदर शाद भी शरीक हुए। 3 मुंतखब प्रोजेक्ट्स के नुमाइंदों ने ब्रीफिंग भी दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खिताब में कहना था कि आने वाले वक्त में IT का जोर होगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमें नौजवानों की सरपरस्ती की जरूरत है। IT की मदद से डॉलर्स मुल्क में लाए जा सकते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। ज़रूरत इस अमर की है कि सरपरस्ती की जाए, सपोर्ट किया जाए, राहें खोली जाएं और यकीनन IT में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ हो सकता है। और एक आसान तरीका है, बहुत सारी जो है वो एक्सपोर्ट हो सकती है, बहुत सारे डॉलर्स जो है वो अपने मुल्क में लाए जा सकते हैं। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि हुकूमती सतह पर और निजी सेक्टर में मेहनत की जरूरत है। हमें मिलकर कशकोल को तोड़ना है। 1 साल में चीजें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी प्रमोट किया जाए और हुकूमती सतह पे भी जो है वो पूरा फोकस करके और बड़ी भरपूर मेहनत के साथ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। मिशन एक ही है कि अपने मुल्क को हमने जो है वो आगे लेके जाना है
اور یہ جو ہم تواتر سے کشکول لے کے جاتے ہیں اس کشکول کو ہمیشہ کے لیے توڑنا ہے۔ گورنر پنجاب نے PIXS مقابلے میں حصہ لینے والوں میں ایوارڈز اور انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ہمراہ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوش کے ثمرات۔ لاہور کے جنرل ہسپتال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی 150 کامیاب آپریشن۔ حکومت پنجاب نے آپریشنز پر 42 لاکھ روپے سے زائد اخراجات برداشت کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوامی خدمت کی ایک اور روشن مثال۔ لاہور کے چلڈرن اسپتال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے 150 کامیاب آپریشن۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ آپریشن میں کامیابی کا تناسب عالمی معیار کے مطابق 89% سے زائد رہا۔ پنجاب حکومت نے آپریشن پر 42 لاکھ روپے سے زائد اخراجات برداشت کیے۔ چلڈرن اسپتال لاہور کے کینسر وارڈ میں ایک سال میں 2000 مریضوں کا علاج۔ کینسر وارڈ OPD میں 25,000 سے زائد کینسر کے مریض بچے مستفید ہوئے۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر مسعود صادق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بون میرو ٹرانسپلانٹ کے کسی مریض کو علاج کے لیے انکار نہیں کیا جاتا۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے مریض بچوں کو آپریشن کے بعد ادویات بھی مفت دی جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جلد بون میرو ٹرانسپلانٹ کارڈ کا اجرا کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں، تمام وسائل مہیا کریں گے۔ ٹرانسپلانٹیشن کارڈ کے اجرا سے مریض بچوں کے والدین اخراجات سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران سیکیورٹی ڈیوٹی سے انکار مہنگا پڑ گیا۔ 100 سے زائد پولیس اہلکار نوکری سے ہاتھوں بیٹھے۔ پولیس اہلکاروں کو DIG آپریشنز لاہور کے حکم پر برطرف کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی ڈیوٹی سے انکار۔ لاہور پولیس کی تاریخ میں پہلی بار 100 سے زائد پولیس اہلکار نوکری سے برطرف۔ اینٹی رائٹ فورس کے اہلکاروں کو بھی چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی ڈیوٹی سے انکار پر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ پولیس اہلکاروں کو DIG آپریشن لاہور کے حکم پر برطرف کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق برطرف اہلکاروں کی تفصیل سرکاری رپورٹ میں درج کر لی گئی۔ برطرف پولیس اہلکار چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے۔ متعدد اہلکاروں نے سیکیورٹی ڈیوٹی پر آنے سے ہی انکار کر دیا۔ کچھ پولیس اہلکار کرکٹ میچز کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر نہ آنے کے بہانے تراشتے رہے۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فرائض کی انجام دہی میں غفلت اور لاپرواہی برتنے والوں کے لیے محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجاہد شیخ، لاہور نیوز۔ گرہ فروشی پر کارروائی کی جائے تو ملزموں کو عدالت سے ریلیف مل جاتا ہے۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو وزیر اعلیٰ برائے پرائز کنٹرول سلما بٹ کہتی ہیں پچھلے برس راشن بیگ بنا کر لوگوں کی دہلیز پر پہنچائے گئے۔ اس رمضان میں فی کس 10,000 روپے 30 لاکھ لوگوں کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے۔ اور DGPR آفس میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سلما بٹ کا کہنا تھا کہ رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء کی سستے داموں فراہمی پر حکومت پنجاب کی خصوصی توجہ ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پرائز کنٹرول مینجمنٹ کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا فوکس مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر ہے۔ گھی پر 10 روپے اور چینی کی قیمت 130 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ رمضان ایک ایسا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب ہر کسی کی نظریں اس وقت اس بات پر ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کیا ہوں گی، اور عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں آ کر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہماری جو رمضان کے حوالے سے حکومت کی جو انٹرونشنز ہیں اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ ایک جو رمضان نگہبان پیکج ہے جس کے ذریعے کم آمدن والا جو پاپولیشن ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، جس کا ایک اور اس کو فردر ایک سٹیپ امپروو کر کے اس سال پے آرڈر کی شکل میں یہ جو سبسڈی پیکج ہے رمضان نگہبان پیکج، مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، 30 لاکھ گھرانوں تک یہ جائے گا۔ 30 ارب کا یہ پیکج ہے اور 10,000 کی رقم پے آرڈر جو ہے وہ فی گھرانہ جو ہے دی جائے گی، جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع میں جب یہ بات کی تھی کہ ہم ڈیٹا پہ بہت زیادہ فوکس کریں گے، پنجاب بیسڈ ڈیٹا بنائیں گے، جس میں پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، PITB جو ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، اور پھر پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری جو ہے، ان سب نے مل کر جو ڈیٹا پہ کام کیا، اور اس سب کی اور پھر اس کے اوپر لگائے گئے چیکس لگائے گئے تاکہ جو کم آمدن ہے اس کو ویریفائی کیا جائے۔ اس ڈیٹے کو ویریفائی کرنے کے بعد اس سال 30 لاکھ گھرانوں کا جو ڈیٹا ہے وہ بینک آف پنجاب کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور بینک آف پنجاب جو ہے اس کے پے آرڈرز بنا کے اس کے ساتھ ایک وزیر اعلیٰ کا پرسنلائز جو خط ہے ان کے دستخط کے ساتھ پے آرڈر کے ساتھ وہ ان سب لوگوں کے گھروں میں ارسال کیا جائے گا۔ ماہ سیام قریب آتے ہی مہنگائی میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ چینی 160 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ گھی کی قیمت ایک ماہ میں 40 روپے کلو تک بڑھ گئی ہے۔ مہنگائی مافیا نے بیسن مہنگا کرنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
मुमलिकत खुदादाद में रमजान आते ही अशिया ज़रूरिया गायब हो जाती हैं या कई गुना कीमतें बढ़ा दी जाती हैं जो गरीब की पहुंच से वैसे ही बाहर हो जाती हैं। कहीं आलमी मार्केट की तेजी का जवाब तो कहीं तलब बढ़ने पर नर्ख बढ़ाने का जवाब पेश किया जाता है। एक माह में ही चीनी 30 रुपए किलो महंगी हो चुकी है। चीनी 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दर्जा अवल घी एक माह में 40 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका है। घी और खुर्दनी तेल 580 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। अफ्तारी की अहम डिश पकौड़ों का खाम माल भी महंगाई की जानब गामजन हो चुका है। मार्केट में बेसन 350 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। अवाम कहते हैं रमजान में महंगाई नई बात नहीं, हुकूमत महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम करे। जराये के मुताबिक चीनी बरामद की इजाजत मिलने के बायस जबकि आलमी मार्केट में पाम ऑयल महंगा होने से घी और तेल की कीमत में तेजी आई। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। रमज़ान करीब आते ही सब्ज़ मसाले पहुंच से दूर हो चुके हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च के रेट ऊपर जाने लगे हैं। बाजार में कई सब्जियां और फल भी महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। रमज़ान आने से पहले ही बाजारों में सब्जियों और मसालों की कीमतें ऊपर। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के दाम बढ़ गए। प्याज का सरकारी रेट 5 रुपए बढ़ाकर 80 रुपए फी किलो मुकर्रर। दर्जा अव्वल का प्याज परचून में 100 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। टमाटर 5 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 50 मगर बाजारों में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त। लहसुन चाइना सरकारी रेट 625 की बजाय 740 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक का सरकारी रेट 375 मगर मार्केट में 500 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। बाजारों में सेब 420 रुपए किलो जबकि केला 320 और कीनू 680 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कि हर इलाके में सब्जियों और फलों के रेट अलग हैं। अवाम तक हुकूमत का रिलीफ पहुंच क्यों नहीं रहा? ये जिम्मेदारी है हुकूमत की। हुकूमत अगर चाहती है, हुकूमत अगर पीछे से रिलीफ दे रही है, वो पीछे कहाँ पे पीछे है, हमारे तक नहीं पहुंचता तो पीछे का हमें कोई फायदा नहीं है। प्याज जो टमाटर है ये महंगे क्यों कर रहे हैं? आगे तो रमज़ान आ रहा है, आगे रमज़ान बाजार भी लगता था तो हमारे जैसे गरीब लोग लाइनों पे लग के ले लेते थे। आज भी सब्जी लेने हैं, कल 70 रुपए थे, आज 80 रुपए हो गए हैं। ठीक है, कल भी 5 रुपए बढ़ गए थे, आज भी 5 रुपए चीज ज्यादा बढ़ गई है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त भी सरकारी रेट 595 की बजाय 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है जबकि फार्मी अंडों का रेट 2 रुपए इजाफे से 274 रुपए फी दर्जन कर दिया गया है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। 9 मई के 5 मुकदमात में PTI रहनुमा आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 11 मार्च तक तोसी। ATC अदालत ने जिना हाउस केस में आजम सवाती को तफ्तीश के लिए पुलिस के पास पेश होने की हिदायत कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 5 मुकदमात की समाअत जज मंजर अली गिल ने अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। PTI रहनुमा आजम सवाती अदालत में पेश हुए। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिना हाउस केस में आजम सवाती की तफ्तीश मुकम्मल है। आजम सवाती ने दोबारा वजाहत के लिए आना था मगर वो नहीं आए। आजम सवाती के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम पुलिस के पास जाना चाहते थे मगर पुलिस ने हमें वक्त नहीं दिया। अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 11 मार्च तक तोसी कर दी है। अदालत ने जिना हाउस केस में आजम सवाती को तफ्तीश के लिए पुलिस के पास पेश होने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। दर्जा 4 मुलाजमीन का तनख्वाहों की बहाली के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एहतजाजी धरना, मुलाजमीन के मुतालिबात के हक में नारेबाजी। सेक्रेटरी और दीगर हुकाम की गाड़ियों को दफ्तर से बाहर जाने से रोक दिया गया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखें। तनख्वाहों से महरूम सरकारी स्कूलों के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। दर्जा 4 मुलाजमीन का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में धरना, मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी और दीगर हुकाम की गाड़ियों को ऑफिस से बाहर जाने से रोक दिया। मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। धरने में शरीक मुलाजमीन ने बताया कि गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहें जारी नहीं की जा रही। वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी की यकीन दहानी के बावजूद सैलरी जारी नहीं हो रही। 434 मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद की गई हैं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। 6 महीने से ड्यूटीज पे जा रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही। हमने CO के ऑफिस के बाहर 4 दफा एहतजाज किया, सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। लास्ट टाइम हमारी मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी, उन्होंने 3 रुकना कमेटी बनाई थी और कहा था इसका फैसला 3 दिन में किया जाएगा, पर आज 1.5 महीना हो गया, हमारा कोई फैसला नहीं हुआ, हमारा कोई वली वारस नहीं है। क्या हम यतीम है? खुदा ना हमारी हमें सैलरीज दी जाए। 434 मुलाजमीन है, 434 मुलाजमीन के घर के चूल्हे बुझे पड़े हैं। हम इधर फाके खुशी के लिए आए हैं। यहाँ पे आप नजर दौड़ा के देखें कितने मर्द हैं, ठीक है, कितने मर्द हैं। हम खड़ी हैं। एक ही सवाल है, अगर इन सब के घरों की कोई बेटी बहन यहाँ पे खड़ी होती, इनको कैसा फील होता बताएं। हम अपने हक के लिए आए हैं, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हमने ड्यूटी की है। ऑडिटर जनरल की जानिब से भर्तियों पर एतराज़ात के बाद दर्जा 4 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक ली गई थी। कैमरामैन उम्मेर रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। फिलहाल इतना ही।